नमस्कार ओडिशावासी आपण मानक पाई मु नेइके आसीची आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेथिपाई भिडियोटी को पूरा शेष पर्यंत देखिबे एवं आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक करिबा सहित सब्सक्राइब करि नेबे। तो चलंतु आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर थरिब ओडिशा सतर्क सूचना जारी कला आईएमडी विभाग। भारतीय पाणीपाग विभागर आंचलिक केन्द्र आज ओडिशार किछि जिल्लारे शीतलहरी परिस्थिति पाई हलदिया सतर्कता जारी करिछि। पाणीपाग विभाग द्वारा पूर्वानुमान अनुଯାयी नवेम्बर 12 तारिख अर्थात आज झारसुगुड़ा कंधमाल एवं सुंदरगढ़ जिलार विच्छिन्न स्थान रे शीतलहरी परिस्थिति जारी रहिबार संभावना अछि। परवर्ती खबर पढ़ुआ हेबे श्रीजीउ मामू घर पठागला प्रथमाष्टमी भार। सूचना मुताबक आज प्रथमाष्टमी पढ़ुआ हेबे चतुर्धामूर्ति। एथिपाई महाप्रभुंक मामू घर माधवानंद जीव पीठरू श्रीजीउंक पाई पठा जाइछि पढ़ुआ भार। नुआ वस्त्रठू नेई फलमूल आदि मामू घरू श्रीमंदिर को पठा जाइछि। विश्वनियंता महाप्रभु जगन्नाथंक मामू घर कटक जिला नियाली ब्लॉकर माधव स्थित माधवानंद जीउंक पीठ। प्रथमाष्टमी रे मामू घर नुआ वस्त्र पिठा मिठा आसीबार ओडिया परंपरा रहिछि। सेथिरु बाद केमिति बा पड़िबे मणिमा कोटी ओडियार मौड़ मणिक पाई मामू घर माधवानंद जीउंक पीठरू पढ़ुआ भार पठा जाइछि। प्रतिवर्ष अष्टमी पूर्व दिन पढ़ुआ भार पठा जाए श्रीमंदिर को। मझिरे कौनसी कारण नेई किछि वर्ष एही परंपरा बंद रहिथिबा बेले पुणी माधवानंद जीउ विकास परिषद पक्षरु एही परंपरा को पुनरुद्धार करा जाइछि। परवर्ती खबर डिसेम्बर मासरे ओटीईटी परीक्षा एही दिनरू आरंभ आवेदन। ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु ओडिशा शिक्षक योग्यता परीक्षा ओटीईटी 2025 पाई विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। आसंता डिसेम्बर 17 तारिख रे ओटीईटी 2025 परीक्षा अनुष्ठित हेब। प्रकाशित विज्ञप्ति अनुଯାयी डिसेम्बर 17 तारिख रे एही परीक्षा दुईटी सिटिंग रे करा जिवो। नवेम्बर 12 तारिख अर्थात आज ठारू परीक्षा पाई ऑनलाइन रे आवेदन आरंभ हेब। आवेदन करिबार शेष तारिख हेउची नवेम्बर 25 तारिख। आशायी प्रार्थी माने बीएससी रो ऑफिशियल वेबसाइट को जाई निर्धारित समय सीमा मध्यरे आवेदन करिबा पाई परामर्श दिया जाइछि। परवर्ती खबर 1 रु अधिक विवाह कले जिबे 7 वर्ष जेल। एथर बहु विवाह कले सीधा जिबे जेल। एबे एकाधिक विवाह करिबा केवल एक सामाजिक नुहे बरं एक आईनगत अपराध होई जाइछि। एने आसाम मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा को सरकार एक आईन प्रणयन करने प्रस्तुत हेउछंती जहाँ शताब्दी पुराना परंपरा को प्रश्न ठिया करिब। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा रविवार कैबिनेट बैठक परे घोषणा करिछंती जे आसाम बहु विवाह निषेध बिल 2025 को मंजूर करा जाइछि एवं नवेम्बर 25 तारिख रे विधानसभा रे आगत करा जिवो। एही बिल अनुଯାयी जे कोनोसी व्यक्ति एकाधिक थर विवाह करिथिबा प्रमाणित हेले तांकु 7 वर्ष पर्यंत सश्रम कारादंड होई पारे। परवर्ती खबर उद्यापित हेला कलिंग बालीजात्रा। सूचना मुताबक पारादीपी ऐतिहासिक कलिंग बालीजात्रा उद्यापनी उत्सव रे जोगदेले महामहिम राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कभमपति। एही उत्सव नवेम्बर 4 तारिख रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उद्घाटन करिथिबा बेले उद्यापनी उत्सव रे लगातार द्वितीय थर राज्यपालଙ୍କ योगदान कलिंग बालीजात्रा महोत्सवर गारिमा बेश वृद्धि करिथिला। उत्कलीय नौ वाणिज्य परंपरा को उज्जीवित करुथिबा
ଏହି ଐତିହାସିକ କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରା ଓ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତିଥିମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ପୁରୀ। ବେଳାଭୂମି, ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଓ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଜାରି ହେଲା ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସ୍ପି। ସେପଟେ ପୁରୀ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି କଲା ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ଆଜି ସଞ୍ଜରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନର ଗେଟ୍ ନମ୍ବର 1 ନିକଟରେ ପାର୍କିଂରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏକ କାରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ନିଆଁ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା ଯେ ପାର୍କିଂରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଜଳି ଯାଇଛି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେପଟେ ବିସ୍ଫୋରଣର ଖବର ପାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଏକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ କେମିତି ହେଲା ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ପୋଲିସ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କରି ତନାଘନା କରୁଛି। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଏହାସହ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇର ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମିଳିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର 23 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଓ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଏହି ତଦନ୍ତରୁ ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସଂଗଠିତ କ୍ରିମିନାଲ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାର ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପରଲୋକରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ବଲିଉଡରେ ଶୋକର ଛାୟା। ଆରପାରିରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର 89 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ବଲିଉଡର ହି ମ୍ୟାନ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 89 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଭିନେତାଙ୍କ ଦଳ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ପୁରା ସିନେ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଅସୁବିଧା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ସୋମବାର ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ପୁରା ବଲିଉଡରେ ନୀରବତା ଖେଳିଗଲା। ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଶାହରୁଖ ଖାନ, ସଲମାନ ଖାନ ଏବଂ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବା ପରଠାରୁ ସମଗ୍ର ଦେଓଲ ପରିବାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝିଅ ହେଲେ ମିଳିବ ଟଙ୍କା, ସରକାର ଆଣିଲେ ବିଶେଷ ଯୋଜନା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଝିଅମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ବାଳିକା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଚଳାନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଝିଅ ଜନ୍ମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ଏବଂ ବାଲ୍ୟ ବିବାହର କୁପ୍ରଥାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଅଭିଯାନ ଚଳାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିରନ୍ତର ଶିକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଜି ମାରିନେଲା ଏନଡିଏ, ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ନୀତିଶ କୁମାର, କଂଗ୍ରେସକୁ ଶତକ ଝଟକା। ବିହାରରେ ପୁଣି ଏନଡିଏ ସରକାର, ପୁଣି ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟ, ପୁଣି ମହାଗଠବନ୍ଧନକୁ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ଝଟକା। ବିହାରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଥିବା ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସର୍ଭେ ସଂସ୍ଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ସହିତ ଏନଡିଏର କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସର୍ଭେ ସଂସ୍ଥାର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଏନଡିଏ ପାଇଁ ବହୁମତ ଆକଳନ କରିଛି, ଯାହା ବିହାରରେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିଜୟ ସୂଚାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେରିକା ଭାରତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ଟାରିଫ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ସହିତ ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଉଚ୍ଚ ଟାରିଫରେ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ରୁଷ ସହିତ ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଟାରିଫ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି କରିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆମର এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।